सपिता सपुत्रः जाति माननीय श्री शंकरभाई साहेब आप सौने अहिया दीप प्रागट्य माटे पधारवा माटे नम्र विनंती करूं છું अनुसार दीप प्रागट्यથી આપણા આ મહામહોત્સવ જ્ઞાન યજ્ઞનો પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपस्योताभ्यो नमः अभिनान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत दीपस्योताभ्यो नमः
प्राचारान् समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु महाराज की जय। संतोની પાવન ઉપસ્થિત સાથે દીપ પ્રજ્વલિત કરી આપણા કાર્યનો શુભારંભ થઈ ગયો છે। योगी मैं तो लाली लाल के जो संगरे साजो इवलो काल श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा पाप मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोली जग फंद को सर्ग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सर्ग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रभारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। द्वारकाधीश की जय। गोवर्धननाथ की जय। એક ઋષિતુલ્ય જીવન પૂજ્ય લગધીર બાપાનું અને એમના મનોરથથી જ્યારે ભાગવત ભગવાનની કથાનું રસપાન કરવાનું મને અને તમને સૌભાગ્ય મળ્યું હોય ત્યારે અહીંયા આ ભાગવત સપ્તાહના પ્રગટ્યકરણ વખતે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી દયારામ બાપુ અને પરમ પૂજ્ય શ્યામ સ્વરૂપ બાપુ બંને મહંતશ્રીઓના સન્માન માટે હું માનનીય શ્રી શંકરભાઈ સાહેબને વિનંતી કરું કે પધારેલ આપણા પૂજ્ય સંતો મહંતોના સન્માન માટે. આપણે પણ આપણી જગ્યા ઉપર રહી અને નમન વંદન કરી અને પૂજ્ય સંતોને વધાવીશું. આપ સૌની પ્રેરણાથી જ ભગવાને આવા સત્કાર્યો કરવાની આપણને સદબુદ્ધિ આપે છે, ત્યારે આપણે બધા એમને આપણી જગ્યા ઉપર બેસી વંદન કરીએ, નમન કરીએ, નમસ્કાર કરીએ.
સંત ન હોતે જગત મેં તો જલ ઉઠતા સંસાર. એ ઉક્તિ ખરેખર વ્યાજબી છે કે આપણને બધાને એક સન્માર્ગે સતમાર્ગે હંમેશા પ્રેરણા આપતા હોય છે. અહીંયા સંતો મહંતોનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. ખૂબ ધર્મપ્રેમી પરિવાર આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હંમેશા જેમની ધર્મ કાર્યમાં રુચિ છે, હંમેશા જેમણે સંસ્કૃતિને ધર્મને ઉજાગર કરવા માટે પ્રયત્નો કર્યા છે, એવા એક ધર્મપ્રેમી પરિવાર વતી જ્યારે આજે આ ભાગવત સત્સંગ કથા 7 દિવસ સુધી ચાલનાર હોય ત્યારે આપણે બધા એ કથાને ખૂબ આનંદથી, ખૂબ ઉત્સાહથી, ખૂબ ઉમંગથી વધાવીશું, માણીશું અને એના થકી સત્કાર્ય એક ભગવત કાર્યમાં આપણી પ્રીતિને જોડશું. एवं आदरणीय पूज्य लखधीरबानी पावन उपस्थिति में सर्वे श्रोतागुणों हृदय में विराजमान भगवान नारायण चरण में वंदन. श्री भगवान नारायण श्री हरिनी अनन्य करुणा थी अने भगवान पावन कृपा थी 7 दिवसीय जे श्रीमद भागवत गाथा आपने सौने श्रवण करवानो जे अवसर प्राप्त थयो छे ए बदल आपणे सौ भगवानना परम आभारी छीए. आ तमारा जागणामां आप सर्वनु हुंफाळुं स्वागत छे. आ वडनगरनी पावन धरा पर आजथी आगामी 7 दिवस सुधी पूज्य ऋषिजीना श्रीमुखेथी आपणे सौ साथे मळी श्रीमद भागवत आ महागाथानुं श्रवण करीशुं. घणा समयथी भागवत कथा આપણે સાંભળીએ છીએ, અનેક વખત સાંભળી પણ છે, છતાં પણ આ કથાને નથી તો ગાનારા થાક્યા કે નથી તો આ કથાને સાંભળનારા થાક્યા કે નથી તો આ કથાને સાંભળનારા કંટાળ્યા. એવું તો આ શું છે આ ભાગવત કથામાં? દિને દિને નવમ નવમ જેટલી વખત આપણે સાંભળીએ એટલી વખત કંઈક ને કંઈક
નૂતન જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવું કહ્યું છે, વિદ્યા વતામ ભાગવતે પરીક્ષા. વિદ્વાન માણસ હોય એની પરીક્ષા શ્રીમદ ભાગવતમાં થાય છે. બીજી પણ એક સુક્તિ ભાગવતજીમાં છે, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. એક નહીં પણ અનેક જન્મના પુણ્ય જ્યારે માણસના એકત્રિત બને છે ત્યારે આ મહાગાથા શ્રવણ કરવાનો તમને અને મને અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આ કથા એ શું છે? અહીંયા કહ્યું છે કે અમૃત જળ પીવડાવે છે આ કથા, અપવિત્રને પવિત્ર કરે છે આ કથા, શૂન્યમાંથી સર્જન તરફ નવા રસ્તાઓ બતાવે છે આ કથા. કઈ લોકો ડૂબવા આવ્યા છે, નાહવા નહીં. કઈ લોકો ડૂબવા આવ્યા છે, નાહવા નહીં. આપ બધાને હું કહી રહ્યો છું, અહીં ગંગાજળની અનુભૂતિ કરાવે છે આ કથા. અભિમાનની ગાંઠો તોડાવે છે આ કથા. હે માનવ, બાહ્ય જગતની આત્મા તને છળી જશે. હે માનવ, બાહ્ય જગતની આત્મા તને છળી જશે. સાચી દુનિયાની સફર કરાવે છે આ કથા. સ્વાર્થી બનીને જગત સાથે બહુ રમ્યા, સ્વાર્થી બનીને જગત સાથે બહુ રમ્યા, પણ હવે નિસ્વાર્થ બનાવીને ઈશ્વર સુધી પહોંચાડે છે કથા. એવી મંગલમય પાવન સંતોના પાવન પગલાની સાથે દીપ પ્રજ્વલિત સાથે આ કથાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. કથા વ્યાસાસને બિરાજમાન પૂજ્ય ઋષિજના ચરણોમાં વંદન. જેમના મુખમાં સ્વયંમાં શારદા બિરાજમાન હોય, જેમના મુખમાં સ્વયં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બિરાજિત હોય, જેમની મંગલમય વાણી ધર્મ બની જતી હોય, અને એ ધર્મ બનેલી વાણી આપણા સૌના હૃદય સુધી પહોંચે છે, અને ધર્મ બનેલી વાણી આપણા જીવનમાં એક સુખનો વળાંક લાવે છે. એવી આ પાવન મનોરથી શ્રીમદ ભાગવત ગાથા આપણે સૌ શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છે. આજથી આ કથાનો પ્રારંભ થયો છે. આગામી 7 દિવસ સુધી આપણે સવારે 9 વાગ્યાથી લઈ બપોરે 1 વાગ્યા સુધી આ કથાનું શ્રવણ કરીશું. વિશેષ સમય ન લેતા પૂજ્ય ઋષિજીના ચરણોમાં, યુગલ ચરણોમાં વિનંતી કરીએ કે આવો કૃપાપૂર્વક અમને સૌને શ્રીમદ ભાગવત ગાથાનું શ્રવણ કરાવો. પૂજ્ય ઋષિજી. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તે શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલાધરોષ્ઠા
अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री बालकृष्ण लाल की हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। श्री हनुमान जय महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री भागवत जी भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। આજે શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિ મહોત્સવ પ્રથમ દિવસ કથાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે એ ભક્તિ મહોત્સવમાં જોડાયેલા જે મહામના છે, જે મનોરથી છે, એવા કથાના મનોરથી શ્રી લખધીર બાપા એમના સુપુત્ર આપણા શ્રી બનાસ ડેરીના ચેરમેન શ્રી શંકરભાઈ, શ્રી પરબતભાઈ અને એમનો પરિવાર અમારી કથામાં પધારેલા સર્વજ્ઞ દૈવજ્ઞ બ્રાહ્મણો, ભૂદેવો, અમારા સંગીતકાર ભાઈઓ, સાઉન્ડ વાળા ભાઈ, મીડિયા વાળા અને ભગવાનને અને મને પ્યારા એવા અહીંયા પધારેલા સૌ શ્રોતાગણોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી હરે. શાસ્ત્રો કહે છે કે જ્યારે બહુ મોટું સદભાગ્ય હોય ત્યારે આપણને કથા મળે છે. જન્મ જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ તથા ભાગવતમ લભે. જ્યારે તમારા જન્મ જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આપણને શ્રીમદ ભાગવતની કથાનો એક લાવો મળે છે. પછી આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે કથાઓ તો શ્રીમદ ભાગવતની બહુ થાય છે, શેરીએ શેરીએ અને
ગલીએ ગલીએ આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે બહુ કથાઓ થાય છે. તો પછી એ જન્મના ઉદય થાય પુણ્ય ત્યારે જ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? અત્યારે તો સુલભ છે કથા, પણ શાસ્ત્રો કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત કહે છે, ક્ષણોત્રૈવ સદુર્લભ. શ્રીમદ ભાગવતની એક ક્ષણ પણ દુર્લભ છે. પણ ભલે ને ગલીએ ગલીએ થતી હોય, શેરીએ શેરીએ શ્રીમદ ભાગવતની કથાઓ થતી હોય, પણ એ કથામાં આપણે બેસીએ છીએ ક્યાં? કથાના મંડપ આગળથી આપણે નીકળીએ, પણ એ કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ નથી કરતા, એ મંડપની અંદર આપણે પ્રવેશ નથી કરતા, તો પછી આપણા માટે તો દુર્લભ જ છે ને. શાસ્ત્રો બહુ ગૂઢ છે, રહસ્યમય છે, એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જન્મ જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ, એટલે કે કથાઓ અસંખ્ય ભલે થતી હોય, પણ જ્યારે આપણને કથામાં જઈ અને બેસવાનું જ્યારે આપણને મન થાય, જ્યારે હૃદયમાં ભગવાન પરબ્રહ્મ જે અંદર બેઠો છે, પરમ આત્મા, જ્યારે તમને પ્રેરિત કરે કથામાં જવા માટે કે હવે તો આ કથામાં બેસ, અને આપણને બધાને જ્યારે કથામાં જવાનું મન થાય, હરે ગુણ ગાવાનું જ્યારે મન થાય, ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણા ભાગ્યનો ઉદય થયો છે. કારણ કે સત્સંગ એ એવી વસ્તુ છે કે એ જલ્દી પચતી નથી. પછી ઘણી વખત કથામાં જ્ઞાનની વાતો થતી હોય તો પછી કંટાળો આવવા લાગે છે. અને એટલા માટે તો પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા ઘણી વખત કથામાં કહે છે કે તમારે પોતાને તમે પરિપક્વ છો કે નહીં સત્સંગ માટે, હજી તમે સત્સંગમાં કાચા છો કે પછી તમે પાકા છો એ જાણવું હોય, પોતાની જો પરીક્ષા કરવી હોય તો તમે ધૂનમાં જઈને બેસો, અને જો તમને ધૂનમાં કંટાળો ના આવે તો સમજવાનું આપણે સત્સંગમાં પાકા છીએ. અને જો કોઈ સત્સંગમાં આપણને બગાસું આવે તો સમજવાનું કંટાળો આવવા લાગે, સમજવાનું આપણે હજી કાચા છીએ. પછી તો સત્યનારાયણની કથા જેવું થાય, 5 અધ્યાય પૂરા થાય ને પ્રસાદનું ટાણું થાય એ વખતે આવીએ. એવું નહીં. શાસ્ત્રોએ અને ઋષિમુનિઓએ ભારતના જે માર્ગો બતાવ્યા છે, જે પંથ બતાવ્યા છે, બહુ સુલભ છે, પણ આપણે કરવું નથી એમ, એટલા માટે આપણે દુર્લભ છે આપણા માટે. એવું નથી કે એ મંદિરમાં જ બેઠો છે. કારણ કે તુલસીદાસજી કહે છે રામાયણમાં, સિય રામમય સબ જગ જાને, કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પાને. દરેક વ્યક્તિની અંદર, દરેક પ્રાણી માત્રની અંદર જે અંદર બેઠેલો છે, જે આત્મા છે, એ જ પરબ્રહ્મ છે, એ જ પરિબ્રહ્મ છે, એ જ રામ છે, એ જ શ્યામ છે. પણ હજી એ રામ અને શ્યામને જે અંદર બેઠો છે એને આપણે જાણતા નથી.
અને જે જાણી ગયા છે એ તો ભગવાન સુધી પહોંચ્યા છે. એટલે ભગવાન સુધી કાંઈ પહોંચવા માટે આપણે કાંઈ સંન્યાસી બનવાની જરૂર નથી. ભગવાનને માત્ર ભાવ જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો. શિવનું નામ છે વિશ્વાસ. માં ભગવતી ભવાનીનું નામ છે શ્રદ્ધા. બસ ભગવાનમાં આપણને વિશ્વાસ હોય, ભગવાનની અંદર આપણને શ્રદ્ધા હોય તો ચોક્કસપણે આપણને ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે. પણ એ પ્રાણી માત્રની અંદર આપણે રામ જોવાના છે, પણ કેવી રીતે? સિંહ રામમય સબ જગ જાને. પછી એકને આપણે રામ રામ કરીએ ને બીજાને પછી આપણે બીજાની ઈર્ષા કરીએ, એમ નહીં. વેર ભાવ છોડે, ઈર્ષાનો ભાવ છોડીને સામેના વ્યક્તિની અંદર આપણે ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. એટલા માટે આપણે રામ રામ બોલીએ છીએ 2 વખત. કેમ? આપણે અહીંયા પ્રથા છે ને રામ રામની, તો એનો એક અર્થ છે. 2 વખત આપણે રામ રામ બોલીએ છીએ, એનો અર્થ છે કે એક રામ આપણામાં છે અને બીજો રામ એ સામેની વ્યક્તિમાં છે. એટલા માટે આપણે 2 વખત રામ રામ બોલીએ છીએ. પણ આ શાસ્ત્રોને આપણે સમજવા હોય, ભગવાનને આપણે સમજવા હોય અને એ ભગવાનની આપણે જો અનુભૂતિ કરવી હોય તો આપણે સંતોના ચરણે જવું જોઈએ, સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ. એ વાલા આપણે ભગવાનમય થઈ અને જીવીએ તો આપણે ઋષિ જ છીએ. આપણા ઋષિ મુનિઓ કંઈ સંન્યાસી નહોતા. તમે જુઓ બધા ઋષિ મુનિઓની જે ઇતિહાસ જુઓ, બધાને પત્ની છે, પણ એ ભગવાનમય જીવન જીવ્યા એટલા માટે એમને ઋષિઓ કહેવાય છે. અને એ જ ઋષિઓની આપણે સંતાન છીએ. અને પાછા એવા ઋષિઓ તે એ ભારતની ભૂમિ ઉપર જન્મે. હું તો એમ કહું છું કે આ ભારતની ધરા, આ ભારતની ભૂમિ એ તો વિશ્વ માટે દુર્લભ છે. વિશ્વ એમ કહે છે, વિદેશ એમ કહે છે, ભારત પાસે જે ખજાનો પડ્યો છે એ કદાચ અમારી પાસે હોત તો અમારું સ્થાન ક્યાંય હોત. પણ એ ખજાનાને આપણે હજી સમજી શક્યા નથી, એ શાસ્ત્રોને આપણે સમજી શક્યા નથી. અરે જર્મની જેવા દેશોમાં સંસ્કૃત પાઠશાળાઓ ખોલાઈ છે. ફરજિયાત સંસ્કૃતનો વિષય કરવામાં આવ્યો છે ભણાવવા માટે. અને આપણે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ વળ્યા છીએ. બસ કહેવાનો ભાવાર્થ મારો એ છે કે આપણે એ સાચા ખજાનાને જાણીએ, એને સમજીએ. કારણ કે હરિ તો કેવા છે, વ્યાપકમ સર્વલોકાનામ કારણમ તન નમામ્યહમ. હરિ સર્વત્ર વ્યાપક છે. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ કોઈ મેં જાના. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટ કોઈ મેં જાના. પ્રેમ
गुणमत प्रगट होइने जाना। હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા કહી સુનહિ બહુવિધિ સબ સંતા. એ તો અનંત છે, એના ગુણો એની કથાઓ બધું અનંત છે, શાસ્ત્રો પણ અનંત છે. બહુલાશ્ચ વિદ્યા, વિદ્યા અનંત છે અને એ વિદ્યાને આપણે બીજાને આપીએ, એનો વ્યય કરીએ તો એ વિદ્યા વધે છે. આપણે ધનનો ખર્ચ કરીએ તો એ ઘટે, પણ વિદ્યા એવી છે કે આપણે એનો ખર્ચ કરીએ, એનો વ્યય કરીએ તો એ દિવસે દિવસે વધે છે. ન ચૌર્યહાર્યમ ન રાજહાર્યમ ન ભાતૃભાજ્યમ, એનો કોઈ ભાગ ન પાડી શકે વિદ્યાનો, એને કોઈ ચોરી ન શકે, એને કોઈ રાજા એ વિદ્યાનો કોઈ હરણ ન કરી શકે. પણ એ વિદ્યા શા માટે છે? કે બીજાને જગાડવા માટે, બીજાને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે. પણ એ વિદ્યાની આપણે જો પ્રાપ્તિ કરવી હશે તો આપણે કોઈ સદગુરુના શરણે જવું પડશે, કોઈ સંતના આપણે શરણે જવું પડશે. અનેકાની ઋષિઓ છે, સંતો છે, આપણને જ્યારે જ્યારે ન સમજાય, કોઈ શાસ્ત્રની ગૂઢ વાત આપણને ન સમજાય તો આપણે કોઈક સંતના શરણે જઈએ, એમની આજ્ઞા લઈ અને આપણે એને જાણીએ, એની જાણવાની ઈચ્છા કરીએ. સાધુઓનું ચરિત્ર તો નિર્મળ છે. એમના ચરિત્રો તો ઉજળા છે. એટલા માટે તુલસીદાસજી રામાયણમાં કહે છે, સાધુઓનું ચરિત્ર બતાવે છે. ત્યાંથી જ તે રામાયણની શરૂઆત થઈ છે. આપણે ભાગવતમાં તે પહેલા રામજીનું પ્રાગટ્ય થાય ને પછી કૃષ્ણ આવે છે, એટલે શરૂઆત તે રામાયણથી થાય. તુલસીદાસજી લખે છે, સાધુ ચરિત શોભ ચરિત કપાસુ. श्री राम जय राम जय जय राम। સાધુ ચરિત શોભ ચરિત કપાસુ. साधु चरित पर करत तपासु। નિરસ બેસદ ગુણમય ફલ જાસુ. श्री राम जय राम जय जय राम। મુદ મંગલમય સંત સમાજો. श्री राम जय राम जय जय राम। જો જગ જંગમ તીરથ રાજો. श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होए. बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए. राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। સાધુનું ચરિત્ર કેવું છે? સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસ. કપાસના ફૂલની ઉપમા આપવામાં આવી છે સાધુઓની. જેમ કપાસના ફૂલને આમ ખુલે એટલે અંદર
કોઈ દાગ ન હોય. એ રૂની પૂણી જોઈએ છીએ કે આપણે સફેદ હોય, એને કોઈ દાગ ન હોય. કપાસના ફૂલને એમ સાધુ સંતોના ચરિત્ર ઉપર ક્યારેય દાગ ન હોય. એવા સાધુઓની અહીંયા ઉપમા આપવામાં આવી છે. અને એમના ચરિત્રમાં કોઈ દાગ નથી, સાધુઓના ચરિત્રમાં. એટલા માટે અહીંયા કપાસના ફૂલને ઉપમા આપી છે એમણે. સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ. એવા ઋષિ મુનિઓ જેવા આપણે બનીએ. સાધુઓનું ચરિત્ર આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવી જાય. બસ આટલું સમજી જઈએ એટલે આપણે ભગવાનની નજીક પહોંચી ગયા છીએ એવું સમજીએ. નહીતર પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરવા હોય તો આપણે શું કામ ઉપવાસ ને બધું કરીએ છીએ? કારણ કે ઉપ એટલે નજીક, વાસ એટલે રહેવું. જેની નજીક આપણે રહીએ એ પરમાત્મા, અને એના માટે કરી અને આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ. પછી કઈ એકાદશી રહીને 3 ટાઈમ જમીએ, ફલાહાર લઈએ એમ નહીં. નહીતર પછી ઘણા તો 3 ટાઈમ બટેટા ખાય અને પછી એમ કે એકાદશી છે. આમ આડે દિવસે ન જમે એટલો તે એકાદશીને દિવસે જમે, એટલો ફરાળ એ દિવસે કરી લે. વ્રત કરવો તો પછી નિયમથી કરવું જોઈએ ને. પછી એકાદશીના દિવસે તે ઘણું ખવાઈ જાય. આડે દિવસે ન હોય એટલો એ દિવસે હોય. ઉપવાસ રહેવાનો અર્થ છે કે એ દિવસે આપણે ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. જે થઈ શકે એવું નથી કે તમને શ્લોક આવડવા જોઈએ, તમને મંત્રો આવડવા જોઈએ. કેટલા આપણા ભક્તો થઈ ગયા છે એ બધા અભણ જ હતા. નરસૈયો કઈ પાઠશાળામાં ભણવા ગયો હતો, પણ જે નરસિંહ મહેતા માટે કરીને ભગવાન 52 વખત આવ્યા છે. છતાં પણ અભણ નરસૈયાની એ રચના, એના પદો આજે કોલેજિયન છોકરાઓ ભણે છે. પણ આ બધું ક્યારે શક્ય થઈ શકે? જ્યારે મહાપુરુષોના આશીર્વાદ હોય અને ભગવાનને કંઈક કૃપા હોય. એટલે એવું નથી કે ભગવાનને સમજવા માટે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પાઠશાળામાં જવાની જરૂર નથી. આપણા કેટલા એવા વડીલો છે કે એમને રામાયણ આવડતી હોય, એમને ભાગવત આવડતું હોય. એવું નથી કે અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી ગયા તે માત્ર તે જ જ્ઞાની છે. નહીં, શ્રોતાઓમાં પણ કેટલાક જ્ઞાની હોય છે. બસ એ જ જાણવાનું છે આપણે. તો આવો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રવેશ કરતા એની પહેલા વ્યાસ મુનિને આપણે નમસ્કાર કરીએ. શરૂઆતમાં યમ પ્રવ્રજन्तમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ
પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોభిનેદુઃ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. જે જન્મતા